अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ तुहाडे मेज़बान शाहिद सकनैन लक। प्रोग्राम के पहले हिस्से जरा गल करांगे कुछ सियासी मामलात दे उत्ते। अज बानी पीटीआई नाल मुलाकात का दिन सी ते आखिरी इतलात तक जिहड़ा है वो मुलाकात का वक्त खत्म हो गया तो जिहड़े बाहर कारकुनान आए सन या फैमिली सी उन्हां दी मुलाकात जिहड़ा है अज भी उन्होंने इजाज़त नहीं मिल सकी। इस तो बाद आइंदा लाएमल वास्ते अलीमा खान और सुलमान अकरम राजा के दरमियान जिहड़ा है वो भी मुशावरत हुई। अलीमा खान ने जिहड़ा है वो जिस टाइम पहले उत्थे आए तो पार्टी कारकुनान भी उन्होंने नाल सन तो उन्हें कुछ देर वास्ते जिहड़ा है वो धरना भी दिता। उन्हें कहा कि जी साडे मुलाकात कराई जाए। इस तो पहला हुकूमत ने प्रिकाशनरी मयज़ के तौर पर जिहड़ा है उत्थे सिक्योरिटी भी लाई सी ते अडियाला रोड जिहड़ा है वो बंद कर दी सी ते उत्थे जिहड़े दुकाना वगैरह सन उन्होंने भी बंद कर दिता सी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र हुकाम ने सिक्योरिटी के इंतजाम जिहड़े वो काफ़ी सख्त किए हुए सन। पुलिस ने दागल और गोरखपुर नाका जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ तालीमी इदारे ते बाकी पेट्रोल पंप वगैरह भी पहले बंद करवा दिते। जो कि जेल जाने वाली जी मरकजी शहरा है उन्होंने भी जड़ा है वो बंद कर दिता सी। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने पीटीआई कारकुनान के नाल उत्थे आके जड़ा है वो अडियाला जेल के बाहर फैक्ट्री जड़ा नाका है पहले नाके तो उन्होंने गुजरन की इजाज़त दी गई। फैक्ट्री नाके पर जाके उन्होंने मुलाकात नहीं उत्ते धरना दे दिता। पुलिस के ये जड़े इकदाम सन ये इमरान खान नाल मुलाकात के दिन की वजह नाल कीते गए क्योंकि पार्टी जड़ा है उन्होंने अपने असैम्बली के जड़े अहदेदारान हैं जड़े MNAs हैं जड़े MPAs हैं उन्होंने जेल पहुँचने की हिदायत की सी। जेल के रस्ते उत्ते इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात की गई सी ते दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ते फौरी कार्रवाई लई भी वाटर कैनन भी सवेर के टाइम पहुँचाई गई सी। SSP ऑपरेशंस तारिक मलिक ने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल इमरान खान नाल मुलाकात का तुहानूं पता है कि जुमेरात ते मंगल वाले दिन मुलाकात होंदी है तो उहदे विच जिहड़े फैमिली ते जिहड़े बाकी लोग होंदे ने उन्हां दी मुलाकात जिहड़ा है वो जेल रूल्स के तहत जो है मुलाकात करवाई जाती। पिछले हफ्ते भी एक मुलाकात हुई सी जिहदे बाद जिहड़ा है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो सेहत के हवाले नाल ते बाकी जिहड़े मामलात हैं उहदे उत्ते भी जिहड़ा है उन्हां दी जिहड़ी भैन हैं उन्हां बाहर आके जिहड़ा है काफ़ी गल कीती ते उन्हां नूं जिहड़ा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुहानूं पता है कि बहुत ज़्यादा उहदे आफ्टर शॉक्स है। इस बारे वज़ीर-ए-आज़म दे मुशीर राणा सनाउल्लाह कहा कि मुलाकात इस शर्त पर करवाई जाएगी कि ये बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। बाद विच वफाकी वज़ीर इतलात अताउल्लाह तारा ने भी बयान दिता कि जेल विच मुलाकातां कवायद के मुताबिक होंदियां ने ते जिन्हां ने कवायद की खिलाफ वर्जी की उन्हां दियां मुलाकातां जो है वो असी रोक देंगे तो वो रोक दित्तियां गईयां। इस दौरान बैरिस्टर गौहर अली खान वो भी उत्थे पहुंचे तो उन्होंने मीडिया नाल गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी मुलाकातां नूं जिहड़ा है रोकना नहीं चाहिए, एक कानूनी हक है तो अदालत के हुक्म के मुताबिक असी आंदे हैं तो साडियां मुलाकातां होनी चाहिए ने। उन्होंने सियासी सूरत हाल बारे कहा कि पाकिस्तान होर इंतशार ते कशीदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सियासत विच इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी कुवतां नूं एक दूजे नूं खतरा समझण की बजाय कशीदगी खत्म करनी चाहिए ताकि मुल्क विच अमन कायम हो सके। गौहर अली खान ने कहा कि बहुत सारे काम इन जो वो करना चाहते हैं पर बानी नाल मुलाकात जारी रही तो वह हालात बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फैमिली मुलाकातों को सियासत का हिस्सा न बनाया जाए, अहले खाना ते वकला नूं मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर एजाज सादिक ने मुलाकात के हवाले नाल मुस्बत जिहड़ा किरदार अदा किया है जदों कि महमूद खान अचज़ई ते अलामा राजा नासिर अब्बास को भी गलबात का अख्तियार है। गौहर अली खान कहा कि बानी पीटीआई नूं मौजूदा ते पिछले हालात बारे आगाह कर चुके हैं तो उन्होंने मनना है कि माजी विच कुछ इहो जिहे फैसले किए गए जिन्हां दी वजह तो सियासी माहौल जिहड़ा है वो खराब होया। आखिर उन्होंने आख्या कि लफ्ज़ कशीदगी नूं सियासत तो खत्म होना चाहिए तो इदारे पार्लीमेंट मौजूद हैं, अवाम रहनुमावां वाल वेख रही है तो उन्होंने कहा कि वह हमेशा कोशिश करते हैं कि वह सिस्टम के अंदर रह के जड़ा है वो कुछ सिस्टम के हवाले नाल कर सकें। PTI ने जड़ा है वो एक होर कमेटी के हवाले नाल गल की जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक जड़ा है वो तजवीज़ दी सी जिहदे ते कहा जा रहा है कि पार्लिमानी लीडर्स की कमेटी लई PTI के वकील पार्लीमेंटेरियन जड़ा है वो अपने नाँ पेश करनगे ते मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जड़ी है वो बनाई जाएगी। राणा सनाउल्लाह साहब ने जड़ा है बानी चेयरमैन PTI नाल जड़ा है उन्हां दे अहले खाना ते उन्हां दे जड़ा है बाकी जिहड़े लोग हैं उन्हां नाल मुलाकात के हवाले नाल जेल सहूलतां दू वेखण वास्ते ही कमेटी की पेशकश की सी। सोमवार वाले दिन जड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के जड़ा मुश्तरका इजलास होया उहदे विच कहा गया कि जी सैनेट के अरकान ते कौमी असैम्बली के अरकान उहदे शामिल होए सन तो इजलास ये जिक्र किया गया कि जी कायदे हिज़ब इख्तलाफ जिहड़े नामजद ने महमूद खान अचकज़ई उहदे विच बैरिस्टर गौहर भी मौजूद सन, सैनेट के पार्लिमानी लीडर भी मौजूद सन, शाहिद खटक ते मलिक आमिर डोगर वगैरह सब मौजूद सन। इस इजलास में फैसला किया गया कि पार्लिमानी लीडर कमेटी लई PTI के वकील पार्लीमेंटेरियन ते बाकी लोगों के अपने नाँ जड़ा पेश करनगे। राणा सनाउल्लाह दे जड़ा इस मौजूदगी विच अडियाला जेल जाके बानी चेयरमैन की
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਾਇਦੇ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਅਲਾਮਾ ਰਾਜਰ ਨਾਸਿਰ ਅਬਾਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਸਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਨੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਟਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान तहरीक इंसाफ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਸਫਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 1B ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਵਿਸ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। IMF ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਉਸ ਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਿਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ 19 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ
ਤੇ ਉਹ H1B ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1990-92 ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੂਪਹੋਲਸ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ H1B ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 19 ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ 20ਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆਫ ਮੋਦੀਜ਼ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖੱਤ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਠੀਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲਿਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਹੀ ਸੈਕੰਡ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਂਟਨੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਫਾਰ ਫੈਂਟਨੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਇਸ ਵਕਤ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਗਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 1992 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 1500 ਸਦੀ ਦੀ, 1600 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਢਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਢਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਢਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਤਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਤਜਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਇਹਤਜਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਇਹਤਜਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ,
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੰਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਨ ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ UN ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ UN ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਡ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ IMF ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ IMF ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। IMF ਦੇ ਜਾਰੀ ਐਲਾਮੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੋਸੀਹ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਲਾਮੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ RSF ਇਸਤਕਾਮ ਸਹੂਲਤ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ। IMF ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਲਾਹਤ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਤਕਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਲੀ ਖਸਾਰਾ ਘਟਿਆ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਮਾਲੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਆਲਮੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1.3% ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਪਲਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਵੱਧ ਤੇ 14.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। IMF ਦੇ ਲਿਆਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਸਲਾਹਾਤ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੇ ਤਵਰਾਈ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੂੰ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਤੇ ਨਿਜਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਾਲੀਆਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਦਉਨਵਾਨੀ ਦੇ ਤਦਾਰਕ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। बहरहाल जी ज़राए के मुताबिक प्रोग्राम EFF जड़ा है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर विचों 1 अरब डॉलर तो ज़ायद जड़ा है इस टाइम पाकिस्तान नूं मिलणगे ते इन्हां सारे मामलात दे उत्ते जड़ा है IMF के इजलास इस तो इलावा जड़ा है कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ैर भी वधे ने नाल खबर यह है कि शायद जड़े आने वाले दिन वो जड़ी आवाम है उन्होंने वास्ते थोड़े मुश्किल होने क्योंकि कहा जा रहा है ये फिलहाल खबर है ज़राए के हवाले नाल अजे बिल्कुल फैसला तो बाद ही होएगा तो गैस्ट को भी पूछांगे कि शायद पेट्रोल की कीमत भी वध रही है। बहुत सारे दावे हुकूमत की तरफ कोल वज़ीर ख़जाना की तरफ कोल किए जा रहे हैं तो पाकिस्तान की जी मईशत है क्या वाकई वो बेहतरी की तरफ जा रही है, क्या जड़े दावे किए जा रहे हैं इन्होंने कोई हकीकत भी है या महज लफ्जी जड़ा है वो मामलात ने। इस सारे मामले उत्ते गल करने वास्ते मेरे नाल इरशाद अंसारी साहब स्टूडियो मौजूद ने साढ़े जड़ा है वो सीनियर सहाफ़ी भी है ते नाल माशी मामलात नूं भी वेखते हैं उन्होंने नज़र है। इरशाद अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब तो पहला तो मैं चाहांगा कि ये जी IMF ने एक मंजूरी दी है ਇਹਦੇ हवाले नाल दसो सर कि की फ़र्क पवेगा एक आम आदमी की जिंदगी ते एक कोई फ़ायदेमंद भी है पाकिस्तान वास्ते नहीं ये है की चीज़। शुक्रिया इनवाइट करने का। देखो सब तो पहले तो ये चीज़ है समझने की ज़रूरत है और अपने नाज़रीन वास्ते भी कि IMF का जो प्रोग्राम है ना ये बुनियादी तौर पर ये साड़ी जी इकोनॉमी की हेल्थ है उसनों डिफाइन करता है। ठीक है राय रास्त उस तरह का आवाम नाल लिंक नहीं है लेकिन चूंकि इहदियां शरायत होंदियां ने जेड़े काम असी आप करने होंदे ने और नहीं कर पाते साड़ियां नलायकियां कह लो साढ़े हाथ बंदे दे होंदे ने या साड़ी विल नहीं होंदी ठीक है वो फिर IMF सानू बन के ते वो काम करवाता है क्योंकि उन्हें सानू पैसे दिते होंदे ने दूसरे वापस भी करने होंदे मालियाती इदारे की तरह उन्हें अपने पैसे वापस लेने होंदे ने फिर वो कहंदा कि तुसीं पैसे सानू वापस किस तरह करोगे। ठीक है लेकिन साड़ा जिहड़ा इतराज़ है ना बतौर एक जर्नलिस्ट के तौर के उत्ते भी कि सारे वो इकदामात जिस दे नाल इस मुल्क की जिहड़ी गरीब आवाम है या पिछड़ा होया तबका ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ IMF ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂ ਮੋਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਲਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ 1600-1700 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ GDP ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और हुकूमत के इकदामात की वजह तो ज़र मुबादला बेहतर होना शुरू हो गया है सरमायाकारी बेहतर होना शुरू हो गई है। इसका जो तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं ना आना आम लोगों तक उस वक्त तक ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा कह लो उस वक्त तक तुसी इहनूं लफाजी कह लो उस वक्त तुसी इसनूं सिर्फ ये कह लो कि बुक एडजस्टमेंट कह लो या जिहड़ा तुसी आलमी मालियाती इदारिਆਂ ਨੂੰ कंप्लाइंस देना वो तुसी कह लो कि तुसी कंप्लाइंस कर रहे हो। ਜਦੋਂ तक आम आदमी की जिंदगी के उत्ते ये असरात जाहिर नहीं होना शुरू होंगे उस वक्त तक आम आदमी ये महसूस नहीं करेगा और IMF ਨੂੰ क्रिटिसाइज करता ही रहेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਔਰ ਫੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੇ अरब डॉलर है उन्होंने भी अपनी नौकरी हलाल करनी है ना ते लेकिन वो डायग्नोस्टिक जी रिपोर्ट उन्होंने लिखा कि करप्शन गुड जी गवर्नेंस इस मुल्क का अहम इशू है अशराफिया इस मुल्क का अहम इशू है माफिया इस मुल्क का अहम इशू है शुगर माफिया का जिक्र किया PTI के दौर के चीनी किस तरीके खेल किया गया बकायदा जिक्र किया लंबी रिपोर्ट है लेकिन अज तक कुछ नहीं होया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि तुसी कहते हो कि जी गर्दिशी करजा घट करना है वो वास्ते तुसी हुण इहदे विच भी लिखा है कि जी तुसी बिजली और गैस के जी टैरिफ एडजस्टमेंट वो टाइमली करते रहो। ठीक है ਉਹਦਾ मतलब यही है कि भाई ਜਿਹੜਾ कोई डिफरेंस आंदा है तो तुसी कंज्यूमर ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰੋ। ठीक है ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਿਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਯੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਰਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੂਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੁਬਹਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੂਟ, ਕਿਆ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਂਦੀ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ IMF ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ IMF ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵੇਖੋ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਰ ਦਫਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਹੈ ਉਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਕ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਖਲੂਸਨੀਅਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਲੂਸਨੀਅਤ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਠੀਕ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਔਰ ਪਾਇਦਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਹਰਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਥਿਊਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਨਰਮ ਨੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਮਟ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਤ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਠਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਲੈਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋ ਲਾਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੜਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਖੁਲੂਸ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੇਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਮਾਰ 11:30 ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਲੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਖਾਲ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਲੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਰ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਆ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੈਸ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਓ ਔਰ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਤਨੀ ਹੋਈ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੁxtਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਵਜੂਹ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੇੜੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੱਕਰ ਅਲੱਗ ਗੱਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5300 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਈਸੀਸੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ V8 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, USA ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਖੁਦ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੂਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੋਕ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁਦ 3 ਜੌਬਸ ਕਰਕੇ 2 ਜੌਬਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ KG ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ECC ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਜਨ, ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ECC ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ECC ਦਾ ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ECC ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਾਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਡੀਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵਧਣ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੱਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਤਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ FBR ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਗਲ ਸ਼ੁਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਐਵੇਜਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਸ਼ੁਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਤੇ ਉਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤੱਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਵਾਨੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ
ਕਮ 30% ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਅੰਡੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਨੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, 10-20 ਲੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੰਡਾ ਇਤਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੈਸ, ਉਸ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹਕੂਮਤ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੈਂਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਤਨੇ ਵਕਤ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।